કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 10th ના ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટના યુનિટ 1 અગેન્સ્ટ ધ ઓડ્સના લેંગ્વેજ ફંક્શન વિભાગનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ. તો ફર્સ્ટ આપેલું છે રીડ અબાઉટ સાપુતારા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. સાપુતારા વિશે માહિતી આપી છે અને તેના આધારે આપણે ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાના છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વેર ઇઝ સાપુતારા લોકેટેડ? સાપુતારા ક્યાં આવેલું છે? તો આપણો આન્સર થશે Saputara is located in the Dang district of Gujarat. Second question છે what is the altitude of the hill station? Hill station ની ઊંચાઈ શું છે? તો કે it is situated at an altitude of about 900 meters from above the sea level. થર્ડ ક્વેશ્ચન છે હાઉ ફાર ઇઝ ધ હિલ સ્ટેશન ફ્રોમ સુરત? સુરતથી હિલ સ્ટેશન કેટલું દૂર છે? ધ હિલ સ્ટેશન ઇઝ 156 કિલોમીટર ફ્રોમ સુરત. ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ ધ એટમોસ્ફિયર ઇન મોન્સૂન લાઇક? ઇન મોન્સૂન ફોગ એન્ડ ક્લાઉડ્સ disperse all over the hills. The waterfall becomes mighty and everything becomes soothing green. Fifth question છે when is the monsoon festival organized? The monsoon festival is organized every year in the month of August. Sixth question what are the main attractions of the monsoon festival? Answer થશે there are different programs like water sport, heritage walk and other rides in the evening. The cultural programs that start in the evening last till midnight. Second છે read the passage about robbery carefully. The underlined words are misplaced. Put them in the right place and read it again. અહીં words જે છે એ મિસયુઝ થયા છે. તો અહીં ઉદાહરણ જોઈએ there was a phone call in the morning at 9:30 informing about robbery in a bank situated on the SP road. તો એવી રીતે આપણે કરેક્શન કરવાનું છે અને ત્યારબાદ પ્રશ્નોના જવાબ આપીએ. તો પ્રશ્નોના જવાબ છે what happened in the morning? There was a phone call in the morning at 9:30 informing about a robbery. Second question છે where did the robbery take place? The robbery took place in a bank on the SP road. Question છે where was the money kept? તો આન્સર થશે the money was kept in a box in the strong room. Fourth question when did the police get the first clue? The police got the first clue at 1 p.m. Fifth question what did Vadodara police find? When? Where? The Vadodara police found an abandoned white car at 4 p.m. near a circle on the airport road. થર્ડ આપેલું છે કે સ્ટડી એક્સપર્ટ ફ્રોમ ધ રીડ્સ ઓફ ધ ટેક્સ્ટબુક. ટેક્સ્ટબુકમાંથી પેરેગ્રાફ આપેલા છે. હવે આઈડેન્ટિફાય વર્ડ્સ ઓર ફ્રેસીસ ઇન્ડિકેટિંગ ટાઈમ એન્ડ લોકેશન. તો આપણે એવા શબ્દો ઓળખવાના છે જે સમય અને સ્થળ દર્શાવતા હોય. ઉદાહરણ આપણે જોઈએ ધ ગુડ લોર્ડ વોઝ એક્સ્ટ્રીમલી બિઝી ધેટ ડે. તો બિઝી ધેટ ડે, તો ધેટ ડે છે એ શું દર્શાવે છે? ટાઈમ દર્શાવે છે. સિક્સ્થ ડે ઓફ ઓવર ટાઈમ, સિક્સ ડે જે ટાઈમ દર્શાવે છે. તો એવી રીતે આપણે જોઈએ તો for 25 years the residents of Tajnagar village near Gurgaon lobbied for a railway station in their village. તો અહીં આપણે જોઈએ તો 25 years એ ટાઈમ છે, તાજનગર વિલેજ એ લોકેશન છે, ગુરગાંવ પણ લોકેશન છે, રેલવે સ્ટેશન જે છે એ પણ લોકેશન છે અને વિલેજ એ પણ લોકેશન દર્શાવે છે.
નેક્સ્ટ જોઈએ તો I still remember that morning of the year 1887. I was just 7 years of age then. My teacher, Annie Sullivan, came to our house that day. Next day, she led me into her room and gave me a doll. તો અહીં આપણે જોઈએ તો that morning of year 1887 ટાઈમ દર્શાવે છે 7 years ટાઈમ દર્શાવે છે our house જે લોકેશન દર્શાવે છે that day એ પણ ટાઈમ દર્શાવે છે next day ટાઈમ દર્શાવે છે her room એ લોકેશન દર્શાવે છે in 1890 at the age of about 10 I moved to Perkins Institute તો અહીં in 1890 જે છે એ ટાઈમ દર્શાવે છે Perkins Institute છે એ લોકેશન દર્શાવે છે One of our favorite festivals in India is Deepavali or Diwali as it is known in the north. There is nothing to match the excitement when crackers go off in the night sky with a loud bang and a brilliant shower of color. તો અહીં in India લોકેશન છે in the north તો north એટલે ઉત્તર દિશા જે લોકેશન દર્શાવે છે અને નાઇટ સ્કાય જે લોકેશન દર્શાવે છે નેક્સ્ટ છે 6 minutes to 6 said the clock above the information desk in the New York Grand Central Station. A tall young lieutenant lifted his face, narrowed his eyes, and noted the time. His heart was beating fast. In 6 minutes, he was going to see the woman who had been in his thoughts for the past 13 months. તો અહીં ન્યુયોર્ક ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન છે એ લોકેશન દર્શાવે છે ઇન 6 મિનિટ્સ ટાઈમ દર્શાવે છે અને 13 મંથ્સ એ પણ ટાઈમ દર્શાવે છે ફોર્થ આપેલું છે રીડ ધ ક્લેવર આન્સર્સ એન્ડ ગેસ વોટ કુડ બી ધ રિયલ આન્સર તો અહીં માય નેમ મીન્સ લોટસ ઇન ગુજરાતી તો આ લોટસનું ગુજરાતી શું થાય કમલ તો એવી રીતે આપણે પ્રશ્ન જોઈએ વેર યુ બોર્ન તમે ક્યાં જન્મ્યા હતા આઈ વોઝ બોર્ન વેર મહાત્મા ગાંધી વોઝ બોર્ન હું ત્યાં જન્મ્યો છું જ્યાં ગાંધીજી જન્મ્યા હતા તો આપણો આન્સર થશે પોરબંદર સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ યોર ડેટ ઓફ બર્થ તમારી જન્મ તારીખ શું છે આઈ વોઝ બોર્ન વેન ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન વોઝ બોર્ન તો અહીં આપણે 5th સપ્ટેમ્બર લખીશું થર્ડ ક્વેશ્ચન છે એટ વોટ ટાઈમ વેર યુ બોર્ન તમે ક્યારે જન્મ્યા હતા આન્સર આપ્યો છે આઈ વોઝ બોર્ન વેન લોર્ડ કૃષ્ણા વોઝ બોર્ન તો ત્યાં આન્સર થશે 12 AM ફોર્થ છે વેન ડુ યુ ગેટ અપ એવરી ડે તમે ક્યારે ઉઠો છો વેન આઈ ગેટ અપ ધ ક્લોક હેન્ડ્સ આર 180 ડિગ્રી તો આન્સર થશે 6 AM ફિફ્થ વેર એક્ઝેક્ટલી ઇઝ યોર હાઉસ તમારું ઘર એક્ઝેક્ટલી ક્યાં છે વર્લ્ડ્સ મોસ્ટ બ્યુટીફુલ માર્બલ મોન્યુમેન્ટ ઇઝ ઓનલી 2 મિનિટ્સ વોક ફ્રોમ માય હોમ તો આન્સર થશે ઇન આગ્રા તાજમહેલથી 2 મિનિટના અંતરે સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન છે વેર ડુ યુ લીવ તમે ક્યાં રહો છો આઈ બિલોંગ ટુ ધ સિટી ઓફ સાબરમતી આશ્રમ તો સાબરમતી આશ્રમ છે ક્યાં આવેલો છે અહેમદાબાદ Seventh, where exactly is the book? It is where I take my meals every day. તો meals આપણે ક્યાં લઈએ ભોજન ક્યાં લઈએ ડાઇનિંગ ટેબલ તો on the dining table. Eighth question, when do you learn photography? તમે ફોટોગ્રાફી ક્યારે શીખ્યા I learn it once in a week when Bollywood movies are released. Bollywood movie ક્યારે રિલીઝ થાય on Friday. Ninth question, where have you kept your TV? તમે ટીવી ક્યાં રાખો છો It is where I sleep every night. હું જ્યાં દરરોજ સૂઉં છું ત્યાં in bedroom. Where is the photograph? ફોટોગ્રાફ ક્યાં છે I need to turn
180 degree to see it. મારે 180 ડિગ્રી ફરવું પડશે, તો behind me. હવે આન્સર આપેલા છે એ આન્સર મળે એવા ક્વેશ્ચન બનાવવાના છે. અહીં આન્સર આપ્યો છે ઓન એમજી રોડ, તો આપણો ક્વેશ્ચન થશે વેર ઇઝ યોર ઓફિસ, વેર ઇઝ યોર શોપ, વેર ઇઝ યોર હાઉસ, વેર આર યુ ગોઈંગ, તો ઓન એમજી રોડ. સેકન્ડ છે એટ 12:30, તો વેન વિલ યુ ગો ટુ સ્કૂલ. થર્ડ ઇન ધ રૂમ આવે એવો ક્વેશ્ચન, તો વેર આર યોર પેરેન્ટ્સ, તમારા વાલી ક્યાં છે. નિયર ગાંધીનગર, વેર ઇઝ યોર ફાર્મ, ઓન ધ બેંક્સ ઓફ ધ નર્મદા, તો એના માટે ક્વેશ્ચન કરીએ વેર ઇઝ ધ આશ્રમ. બિટવીન બરોડા એન્ડ સુરત એવો આન્સર મળે એવો ક્વેશ્ચન, વેર ઇઝ યોર વિલેજ. એટ દાંડી, તો વેર ડીડ ગાંધી બિગિન ધ સોલ્ટ સત્યાગ્રહ. ઇન ધ ઇવનિંગ, વેન વિલ વી ગો ફોર અ મૂવી. એટ મિડનાઇટ આન્સર મળે એવો ક્વેશ્ચન, વેન વોઝ લોર્ડ કૃષ્ણા બોર્ન. ઓન સન્ડે આન્સર મળે એવો ક્વેશ્ચન, વેન વિલ યુ ગો ફોર અ પિકનિક. હવે અહીં આપણે એટ, ઓન, ટુવર્ડ્સ, ઇન, ટુ, ફ્રોમ નો યુઝ કરીને પેરેગ્રાફ કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. તો આપણે વન બાય વન જોતા જઈએ. શર્મિન વિલ ટેક અ ફ્લાઇટ ટુ મુંબઈ ઓન ફ્રાઇડે 5th November from the Heathrow Airport, London. She arrives in Mumbai on 6th November sometime in the afternoon. She has booked an overnight stay in a hotel. Next day, she will visit the Gateway of India and Haji Ali Dargah in Mumbai. She has marked 8th November for the Elephanta Caves, which is a network of sculpture caves located on the Elephanta Island, 10 kilometers to east of the city of Mumbai. She is traveling to Ajanta Caves on 9th. The Ajanta Caves in Aurangabad district of Maharashtra state are 30 rock cut Buddhist cave monument. The cave includes some finest examples of Indian art. From the Ajanta caves, she is heading towards the northwest and arrives in Ahmedabad on Wednesday morning. Following her hectic schedule, she will rest and visit the Sabarmati ashram and Sabarmati riverfront in the evening. She leaves for Lothal at 6 a.m. on Thursday. She has also hired a travel guide who will accompany her to Lothal, one of the most prominent cities of the ancient Indus Valley civilization located in Bhal region. Sharmin is staying in Gujarat from 11th to 13th November. During her stay, she will also visit Rani Ki Vav in Patan and Lakshmi Vilas Palace in Vadodara. She is flying back to London on 14th from Sardar Patel International Airport, Ahmedabad. 7th આપ્યું છે, તો અહીં એક મેપ આપેલો છે જેમાં A, H, H, I, G એવું લખ્યું છે અને એના ઉપરથી અહીં કી આપેલી છે કે M, તો મેઇન એન્ટ્રન્સ છે. તો એના ઉપરથી વાક્ય બનાવવાનું છે કે ધ મેઇન એન્ટ્રન્સ ઓફ ધ સ્કૂલ ઇઝ ઓન ધ સાઉથ. તો મેઇન એન્ટ્રન્સ જે છે એ સાઉથ ડાયરેક્શનમાં છે. તો એવી રીતે આપણે વન બાય વન જોતા જઈએ. એન, સાઇડ એન્ટ્રન્સ, તો સેન્ટેન્સ થશે ધ સાઇડ એન્ટ્રન્સ ઓફ ધ સ્કૂલ ઇઝ ઇન ધ નોર્થ ઇસ્ટ. એન નોર્થ ઇસ્ટમાં સાઇડ એન્ટ્રન્સ આપેલું છે. બી, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસ, જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસ છે તો એ ક્યાં છે, તો કે ઈસ્ટમાં છે. તો આપણું સેન્ટેન્સ બનશે ધ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસ ઓફ ધ સ્કૂલ ઇઝ ઇન ધ ઈસ્ટ. સાયન્સ બ્લોક ઓ થી દર્શાવેલું છે, તો આપણે પહેલા ઓ ફાઇન્ડ કરીએ.
તો આ જે આખો બ્લોક છે એલ અને કે વાળો એ સાયન્સ બ્લોક છે એ કઈ ડાયરેક્શનમાં છે વેસ્ટમાં ધ સાયન્સ બ્લોક ઓફ ધ સ્કૂલ ઇઝ ઇન ધ વેસ્ટ નેક્સ્ટ છે જે સિક્યુરિટી કેબિન તો જે મેઇન એન્ટ્રન્સની બાજુમાં જ છે ધ સિક્યુરિટી કેબિન ઓફ ધ સ્કૂલ ઇઝ ઇન ધ સાઉથ વેસ્ટ 1 botany lab the botany lab of the school is in northwest library તો લાઇબ્રેરી છે એ નોર્થમાં છે the library of the school is in the north playground તો મિડલમાં છે તો the playground of the school is in the middle C boys washroom J north અને east ડાયરેક્શનમાં છે the boys washroom of the school is in the northeast D girls washroom જે અહીં આપેલું છે તો નોર્થ અને વેસ્ટ એ ડાયરેક્શનમાં છે તો the girls washroom of the school is in the northwest E અને H ક્લાસરૂમ છે તો અહીં E છે આ H છે the classroom of the school are in the southwest કમ્પ્યુટર લેબ એના માટે I સિમ્બોલાઇઝ કરેલું છે તો એ અહીં છે તો આપણું સેન્ટેન્સ થશે ધ કમ્પ્યુટર લેબ ઓફ ધ સ્કૂલ ઇઝ ઇન ધ નોર્થ સ્ટાફ રૂમ એસ થી દર્શાવેલો છે તો ધ સ્ટાફ રૂમ ઓફ ધ સ્કૂલ ઇઝ ઇન ધ સાઉથ ઇસ્ટ કેન્ટીન ધ કેન્ટીન ઓફ ધ સ્કૂલ ઇઝ ઇન ધ ઇસ્ટ ઝેડ જે છે એ કેન્ટીન છે હવે અહીં સેન્ટેન્સ આપેલા છે તો સેન્ટેન્સમાં ટાઈમ સબ્જેક્ટ વર્બ ઓબ્જેક્ટ પ્લેસ ટાઈમ તો આ ક્રમમાં આપણે વર્ડ્સ ગોઠવી દઈએ તો આપણું સેન્ટેન્સ છે એ બની જતું હોય છે કે આઈ હેવ બ્રેકફાસ્ટ ઇન ધ કિચન એવરી મોર્નિંગ તો અહીં આઈ છે સબ્જેક્ટ છે હેવ વર્બ છે બ્રેકફાસ્ટ ઓબ્જેક્ટ છે ઇન ધ કિચન પ્લેસ છે અને એવરી મોર્નિંગ ટાઈમ છે તો આ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એના આધારે આપણે ટેબલ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ તો પર્વ ડ્રિંક્સ મિલ્ક ઇન ધ કિચન એવરી ડે તો અહીં પર્વ છે સબ્જેક્ટ થશે ડ્રિંક્સ વર્બ છે ઓબ્જેક્ટમાં મિલ્ક પ્લેસમાં ઇન ધ કિચન અને ટાઈમમાં એવરી ડે સેકન્ડ yesterday I watched ધુરંધર film Ankita bought a car last week. Last month we went to Ambaji. Saurav writes letters every Sunday. અન્ય વિડીયોની અપડેટ મળતી રહે એટલા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો થેન્ક યુ